Father God, thank you, Lord Jesus, for this wonderful time you have given us, Lord God, as we gathered here as a family. Lord God, we know that you are going to do great and mighty things in coming days, Father God. You have been a blessing all these days for us and our families. You have protected us during this COVID pandemic situation, Lord. You have given us what is needed in the right time, Lord, Father God. Forgive us from all wrongdoings, Lord. We might have done so many things which are knowingly, unknowingly, Lord, which might be against you, Lord, Father God. Lord, we bow down before you, Lord God. Forgive us, strengthen us physically, spiritually, Lord God. And especially as we are going to hear your word of Father God now, Lord God, we pray for brother, Lord Father God, anoint him with the Holy Spirit. Let your wisdom, knowledge, understanding be in his life, Lord. Give him good health, Lord Father God. And Lord, we pray for one sister as she translate also, Lord. Give her good health, strengthen her physically, spiritually, Lord. We pray for all the leaders of the church, Lord, who are struggling hard to, be online, Lord God, and make these things possible online, Lord Father God. It is just because of your grace and, Lord, your helping hand, Lord Jesus, Lord. Lord, we pray for all the team who is working around to get this done, Lord. It's just because of your blessing, Father God. Pray for them and their family members also, Lord God. And especially as we are going to hear your word of Father God, Lord, we want to take your word, Lord, meditate upon your word, Lord, put the word into action, Lord God. And Lord, we do believe that all things work for our own good, Lord God, and Lord. And we know that you are going to strengthen us, Lord God. Lord, forgive us from all wrongdoings, Lord Jesus. It's just because of your grace we are going, Lord, we are going stronger day by day, Lord Father God. And Lord, especially as we will be partaking in your table also, Lord Father God. Bless us abundantly, Lord Father God. Lord, we want to be strengthened, Lord. Though we are in this world, Lord Father God, we don't belong to this world, Lord. We belong to you, Lord Jesus. We want to represent you on this earth, Lord. Protect us, guide us, and protect our families also, Lord. We pray for all the sick people. Heal them by your stripes, Lord. We do not know name by name, but Lord, you know everyone by name, Lord Jesus. It is just, Lord, you, Lord, who will be taking care of us, Lord, especially the sick also, Lord God. Be with us all, Lord. In Jesus' mighty name I ask, Lord. Amen. హల్లెలూయా. మనం ఇంకొక కొత్త నెలలోకి దేవుడు ప్రవేశపెట్టాడు. దాన్ని బట్టి దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాము. సంఘంగా, కుటుంబాల్లో దేవుడు ఇప్పుడు మనకు దర్శించబోతున్నాడు. ఘనంగా స్తుతిద్దాము. చప్పట్లు కొడుతూ, కీర్తనలు పాడుతూ మనము దేవునికి మన పట్ల ఉన్న ప్రేమ ఆయన వ్యక్తం చేశాడు. మన ప్రేమను వ్యక్తం చేద్దాము. ఘనంగా స్తుతిద్దాము. ఆయన యోబు గ్రంథము 27వ అధ్యాయంలో ఏముందంటే, నా ఊపిరి ఇంకను నాలో పూర్ణముగా ఉండుటను బట్టి, దేవుని ఆత్మ నా నాసికా రంధ్రములలో ఉండుటను బట్టి అని అన్నారు. దేవుడు ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితిలో మనల్ని ఎంతో భద్రంగా కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్న దేవుడై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసయ్య నీకు వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము. గొప్ప నిరీక్షణ ప్రభా, నువ్వు మాకు ఉన్నావని, మా ఆశ్రయ దుర్గమని ప్రభా, మా యొక్క కొండ కోట అని ప్రభా మేము నమ్ముచున్నాము తండ్రి. తండ్రి తండ్రి మీ యొక్క ఆశ్చర్య కార్యములు, అద్భుత కార్యములు మా జీవితాల్లో జరిగిస్తున్నారు ప్రభా. ఎందరికో లేని భాగ్యం మాకు ఇచ్చారు నాయన. నీవే నిజమైన దేవుడని కనపరుచుకున్నావు తండ్రి. ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి నడిపించావు ప్రభా. వందనాలు చెప్తాం, కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లిద్దాం. మన మాటలతో ప్రభా నోరు తెరవండి, నేను మీ నోరు బాగా తెరవండి, నేను దాన్ని నింపుతున్నాను అన్నాడు. ఆ సహాయం కూడా దేవుడు చేస్తాన్నాడు. కానీ మనమే దేవుడికి స్తుతులు చెప్తాము, స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాము, ఘనంగా స్తుతిద్దాము, ఘనపరుద్దాము. ఘనుడైన దేవుడు ఆయన. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. లెక్కించలేనని యోగ గ్రంథం ఇంకొక చోట ఉంది, ఎవడనూ తెలుసుకోలేని మహత్తైన కార్యములను, లెక్కలేనని అద్భుత క్రియలు ఆయన చేయుచున్నాడు అని అన్నాడు. మన పట్ల చూపుతున్న గొప్ప కృపని బట్టి, జరుగునని మనం అనుకోని క్రియలు ఆయన మన పట్ల జీవితంలో జరిగిస్తూ ఉన్నాడు. దాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిద్దాం, కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లిద్దాం. మన గృహాల్ని, మనల్ని దేవుడు దర్శించబోతున్నాడు. దేవదేవుడు, సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మనల్ని ఇప్పుడు దర్శించబోతున్నాడు. చక్కగా హృదయం తెరిచి ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధిద్దాం, ఘనపరుద్దాము, హెచ్చిద్దాము, మహిమ పరుద్దాము. దేవా నీవే నీవే మా
కాపరి మా తండ్రివి అని చెబుదాము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆరాధన బృందం అంతటితో నేను కూడా ఈరోజు ప్రభా నిలబడి స్తుతిస్తాను అని చెప్పి స్తుతించండి, ఘనపరచండి. యేసయ్యానికి వందనాలని చెప్పండి, స్తోత్రం ప్రభా అని చెప్పండి. హల్లెలూయా. ఇది జరుగునని నేననుకొనని భీకర కార్యములు ఊహించలేని నా ఊహకు అందని గొప్ప మేలులు. ఇది జరుగునని నేననుకొనని భీకర కార్యములు ఊహించలేని నా ఊహకు అందని గొప్ప మేలులు. గొప్ప దేవుడవు, సర్వశక్తుడవు, సమర్థుడవు నీవు. చేయగలవాడవు, గొప్ప దేవుడవు, సర్వశక్తుడవు, సమర్థుడవు నీవు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సత్యమే రహదారిగా మారాయే మధురముగా, ఆకాశం ఆహారాన్ని కురిపించేదిగా. సంద్రమే రహదారిగా మారాయే మధురముగా, ఆకాశం ఆహారాన్ని కురిపించేదిగా. బండయే నీటిని రప్పించేదిగా, బండయే నీటిని రప్పించేదిగా. చేయగలవాడవు, గొప్ప దేవుడవు, సర్వశక్తుడవు, సమర్థుడవు నీవు. చేయగలవాడవు, గొప్ప దేవుడవు, సర్వశక్తుడవు, సమర్థుడవు నీవు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నీతిని ద్రాక్షరసముగా నీతిపైనే నడువగా, గాలి తుఫానే భయముతో నిమ్మలమవ్వగా. నీతిని ద్రాక్షరసముగా నీతిపైనే నడువగా, గాలి తుఫానే భయముతో నిమ్మలమవ్వగా.
lifted me up. I stand on higher ground. Your grace flows in my heart and made this valley sing. You have done my morning into dancing. You have done my sorrows into joy. You have done my morning into dancing. You have done my sorrows into joy. This is how we overcome. 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 You have done my morning into dancing. You have done my sorrows into joy. You have done my morning into dancing. You have done my sorrows into joy. Hallelujah. హల్లెలూయా 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 పరిశుద్ధుల పరిశుద్ధునికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం యేసయ్యా. దేవానికి వందనాలు 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 చేసుకుంటున్నాము ప్రభా. నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్న వాడవై అన్నవాడవై ఉన్న దేవునికి స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి. అగ్ని జ్వాలల వంటి కన్నులు గలబడి ఉన్న దేవునికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆకాశమందున ఆశ్చర్యవై ఉన్న దేవునికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. ఓ నీటి సూర్యుడానికి స్తోత్రములు స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. ఎంత మంచి దేవుడు అయినావు యేసయ్యా తండ్రి. మా జీవితంలో ఎన్నో మేలును మీరు జరిపించున్నారు నాయన. ఎన్నో గొప్ప కార్యములు తను మీరు చేసి ఉన్నావు ప్రభా. తండ్రి ప్రభా నీకు సమస్తము సాధ్యం అని చెప్పినావు ప్రభా. నీకు స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. తండ్రి ప్రభా బంధుమిత్రులు మమ్మల్ని విడిచినను ప్రభా. మీరు మమ్మల్ని ఎన్నడూ విడవలేదు ప్రభా. దేవునికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. ఎన్ని వ్యతిరేకతలు వచ్చినాను, ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినాను ప్రభా. తండ్రి మీ యొక్క ధైర్యాన్ని మాకు ఇచ్చినావు ప్రభా. మీ యొక్క సహాయాన్ని మాకు ఇచ్చినారు. దేవునికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి. మహిమ స్వరూపుడ, శాంతి స్వరూపుడ, కరుణమైన నీకు స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి. మాకు లోక రక్షకుడు ఉన్న దేవా, దేవానికి వందనాలు 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 స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా. మీరు మాతో ఉన్న విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి. మా జీవితంలో చేసిన ఉపకారములు బట్టి నీకు స్తోత్రములు చేసుకుంటున్నాం యేసయ్యా. దేవానికి స్తోత్రములు 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 చేస్తున్నాం తండ్రి. కేవలం నీ యొక్క నామాన్ని హెచ్చించేటట్టు ప్రభా, నీ యొక్క నామాన్ని గణపరిచేటట్టుగా మమ్మల్ని ఉంచున్నావు ప్రభా. నీవానికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం యేసయ్యా. హల్లెలూయా హల్లెలూయా పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రం యేసయ్యా. స్తోత్రం ప్రభా. ఎంత మంచి దేవుడవు యేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడవు యేసయ్యా. చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడవు యేసయ్యా. నా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా. ఎంత మంచి దేవుడవు యేసయ్యా. ఎంత మంచి దేవుడవు యేసయ్యా. ఎంత
పరలోకం చేరదనేసయ్యా నీలో కూడా ఈ లోకంలో పరలోకం చేరదనేసయ్యా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా చింతలన్నీ తీరేవయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా మా చింతలన్నీ తీరేవయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా మా చింతలన్నీ తీరేవయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా హల్లెలూయా హల్లెలూయా పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రం స్తోత్రం తండ్రి దేవా దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి దేవా దేవా ఎంత మంచి దేవుడు తండ్రి దేవా మా కోసం తండ్రి దేవా ప్రాణాలు అర్పించిన దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి దేవా మీ ప్రేమను మేము మరవలేము తండ్రి దేవా మీకు స్తోత్రం తండ్రి దేవా దేవా మీ యొక్క మంచితనాన్ని తండ్రి దేవా పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రం 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 తండ్రి దేవా పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాలు తండ్రి దేవా మీ యొక్క మంచితనాన్ని తండ్రి దేవా మేము మరవలేము దేవా యేసయ్యా మీకు స్తోత్రం 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 తండ్రి దేవా యేసయ్యా మీకు వందనాలు వందనాలు తండ్రి దేవా నీ వంటి వారు ఇంకెవరు తండ్రి దేవా నీ వంటి వారు ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు తండ్రి దేవా దేవా మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన దేవా మీకు స్తోత్రం తండ్రి దేవా యేసయ్యా కేవలం మీ నామమే హెచ్చింపబడును గాక తండ్రి దేవా దేవా కేవలం మీ నామమే హెచ్చింపబడును గాక తండ్రి దేవా అవును దేవా భూమి మీ పాదపీఠం అన్నావు తండ్రి దేవా దేవా మీకు స్తోత్రం 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 తండ్రి దేవా దేవా ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త దేవా మీకు స్తోత్రములు తండ్రి దేవా మీకు వందనాలు దేవా కేవలం మా యొక్క స్తుతి ఆరాధనలు మీకే చెల్లును గాక తండ్రి దేవా దేవా మా యొక్క మనస్ఫూర్తిగా తండ్రి దేవా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాము తండ్రి దేవా మీ వంటి వారు ఇంకెవరు లేరు తండ్రి దేవా యేసయ్యా మీకు వందనాలు 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 తండ్రి దేవా దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి దేవా పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రం తండ్రి దేవా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి దేవా మీ ప్రేమను మేము వర్ణించలేము తండ్రి దేవా వివరించలేము తండ్రి దేవా 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 మీకు వందనాలు తండ్రి దేవా మీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు మీకు వందనాలు వందనాలు తండ్రి ईशो मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन ईशो मसीह तेरे जैसा है कोई
దేవుడు ప్రభా తండ్రి నాయన యేసయ్యా మా ప్రాణమైన తండ్రి దేవా మా జీవమైన తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా దేవా నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మల్ని నింపమని అడుగుచున్నాము తండ్రి దేవా మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మల్ని నింపండి మమ్మల్ని తాకండి దేవా మమ్మల్ని తాకండి యేసయ్యా 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 ఆశపడుతున్న ప్రతి ఒక్క ప్రాణంను దేవా తండ్రి తాకండి ప్రభా తృప్తిపరచండి ప్రభా దేవా మాతో మాట్లాడండి తండ్రి దేవా మాతో మాట్లాడండి ప్రభా మీ యొక్క స్వరము వినినా చాలు ప్రభా ఈ యొక్క సమయంలో మీ యొక్క స్వరము వినినా చాలు అన్న ప్రతి ఒక్క నోరును దేవా తండ్రి ప్రతి ఒక్క ఆత్మతో మాట్లాడండి ప్రభా యేసయ్యా మీరు మాట్లాడే దేవుడు అయినారు ప్రభా దేవా మాట్లాడండి ప్రభా దేవా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా దేవా మా ప్రాణము సర్వము జీవము దేవా దుర్గమైన తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా హల్లెలూయా హల్లెలూయా దేవా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాయనా నీ నామము హెచ్చిస్తున్నాము ప్రభా నీ నామము ఘనపరుస్తున్నాము తండ్రి నీ నామము దేవా తండ్రి శ్రేష్టమైనది ప్రభా దేవా తండ్రి ఖ్యాతి గలది ప్రభా తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా నీ నామములో దేవా తండ్రి మాకు అన్నీ సాధ్యమవుతాయి ప్రభా నీ నామములో దేవా గుంటి వారు లేగలుగుతారు ప్రభా గుంటి వారు చూడగలుగుతారు ప్రభా దేవా చవిటి వారు వింటారు ప్రభా దేవా తండ్రి మరణం నుంచి దేవా తండ్రి దేవా మరణము పొందిన వారు లేగుస్తారు ప్రభా తండ్రి అంత గొప్ప నామము ప్రభా నీ నామము పలికితే చాలు ప్రభా నీ నామము పలికితే చాలు నాయనా యేసయ్యా రోగులు స్వస్థపరచబడతారు ప్రభా దేవా తండ్రి నాయనా బాధలు దేవా తండ్రి ఇరుకులు ఇబ్బందులు దూరం అవుతాయి తండ్రి నాయనా యేసయ్యా దేవా మాతో మాట్లాడండి నీ నామము పలుకుచున్నాము ప్రభా దేవా మా యొక్క సమస్య మీద మీ యొక్క నామము పలుకుచున్నాము యేసయ్యా దేవా మీ యొక్క సన్నిధానంలో దేవా తండ్రి మా యొక్క స్థితి పరిస్థితులన్నింటినీ దేవా తండ్రి మా యొక్క బరువును మా యొక్క బాధ్యతను మీ యొక్క పాద సన్నిధిలో అప్పగించుకుంటున్నాము ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాము మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తున్నాము తండ్రి నాయన మా యొక్క ఆత్మలో దేవా తండ్రి మా యొక్క ఆత్మతో మాట్లాడండి ప్రభా మా యొక్క ఆత్మతో మాట్లాడండి మాతో మాట్లాడండి యేసయ్యా స్తోత్రాలు ప్రభా స్తోత్రాలు తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్క నోరు దేవా తెరవబడిన ప్రతి ఒక్క నోటితో మాట్లాడండి ప్రభా దేవా ప్రతి ఒక్క హృదయంతో మాట్లాడండి ప్రభా దేవా హృదయం విప్పి దేవా నిన్ను అడుగుచు దేవా నీకు మొరపెడుతున్న ప్రతి ఒక్క మొరను ఆలకించండి యేసయ్యా ప్రతి ఒక్కరి స్తుతి ఆరాధన మీరు స్వీకరించండి ప్రభా దేవా నీకు వందనాలు తండ్రి వందనాలు యేసయ్యా కనికరం గల దేవా నీకు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు ప్రభా స్తోత్రాలు తండ్రి
నా ప్రాణమా నిన్నే స్తుతింతును. నా ప్రాణమైన 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 యేసు, నా ప్రాణమైన 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 యేసు, నా ప్రాణమైన యేసు, నా ప్రాణములోనే కలసి నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతును. నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతును. నా ప్రాణమైన 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 యేసు, నా ప్రాణమైన 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 యేసు, నా ప్రాణమైన యేసు, నా ప్రాణములోనే కలసి నా ప్రాణమానే నిన్నే స్తుతింతును. నా ప్రాణమా నిన్నే స్తుతింతును. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. వందనాలు ప్రభా, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. వందనాలు యేసయ్యా, వందనాలు ప్రభా. మహిమగల రాజు, కృపగల దేవుడవు, మా ప్రాణమైన తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా. స్తోత్రాలు తండ్రి, స్తోత్రాలు ప్రభా. మహిమాన్వితుడా నీకు వందనాలు. మహిమగల రాజా నీకు స్తోత్రాలు. దేవాస్తుతి సింహాసనము మీద ఆసీనుడైనటువంటి దేవా నీకు వందనాలు. దేవా కృపగల రాజా, కనికరం గల దేవా, కనికర పూర్ణుడా నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా. మా యొక్క స్తుతి ఆరాధన మీద దేవా తండ్రి మీరు దేవా తండ్రి దేవా మీరు పాత్రుడవ్వండి ప్రభా. దేవా మా యొక్క స్తుతికి యోగ్యుడవ్వండి తండ్రి నాయన. యేసయ్యా దేవా మా యొక్క ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ప్రభా, మేము మరణించిన వరకు ప్రభా తండ్రి, మరణించే వరకు ప్రభా మిమ్మల్ని స్తుతిస్తాము ప్రభా. కేవలము మీ నామము కనపరుస్తాము తండ్రి, కేవలము మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాము తండ్రి నాయన. యేసయ్యా నీకు వందనాలు. అద్వితీయుడా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా. ఆది సంభూతుడా నీకు వందనాలు ప్రభా. సృష్టికర్తమైన తండ్రి నీకు వందనాలు. సృష్టిని దేవా తండ్రి నీ యొక్క మాటతో చేసిన తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి నాయన. యేసయ్యా అవును ప్రభా దేవా, నీవు నిజమైన దేవుడవు ప్రభా, నిజమైన దేవుడవు ప్రభా తండ్రి దేవా. వందనాలు ప్రభా తండ్రి నాయన. సర్వాంతర్యామి అయినటువంటి దేవా నీకు వందనాలు ప్రభా. దేవా భూమి ఆకాశము గతించిన నా మాటలు ఎన్నడూ గతించవు అన్నావు ప్రభా. అవును తండ్రి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు దేవా. ఎన్నో వాగ్దానములతో దేవా తండ్రి మాతో మాట్లాడుతూ వస్తున్న విధానంని బట్టి వందనాలు ప్రభా. నీ యొక్క మాటలు దేవా తండ్రి మీరు ఒక్క మాట పలికితే చాలు ప్రభా తండ్రి నాయన. మీరు ఒక్క మాట పలికితే చాలు ప్రభా తండ్రి నాయన. దేవా మా యొక్క హృదయముకు, మా యొక్క దేవ తండ్రి ప్రాణముకు దేవా తండ్రి నాయన అది జీవమును దేవా తండ్రి దేవా జీవము ఇస్తుంది ప్రభా తండ్రి నాయన. నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభా. మీరు ఒక్క మాట పలికితే చాలు ప్రభా తండ్రి నాయన, రోగములు నయమవుతాయి తండ్రి నాయన. దేవా స్తోత్రాలు ప్రభా. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి నాయన. మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని మీ నామము హెచ్చిస్తున్నాము ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా తండ్రి నాయన. దేవా నీకే మా యొక్క స్తుతి ఆరాధన సమర్పించుకుంటూ దేవా ఈ కొద్ది విన్నపం రానని యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో అడిగి వేడుకుని మనం చేసుకుంటూ ఆదించుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కానుకలు, దశమ భాగాలు, కృతజ్ఞత అర్పణల గురించి దీపా సహోదరి మనం ప్రార్థన చేస్తారు. మీ కానుకలు, దశమ భాగాలు, కృతజ్ఞత అర్పణలు ఒక కవర్లో వేసుకుని మీ కుడి చేతితో పట్టుకున్నట్లయితే దీపా సహోదరి ప్రార్థన చేస్తారు. మీరు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి, ఘనంగా ఆశీర్వదింపబడి. దేవునికి స్తోత్రం. धन्यवाद देते हैं पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। हाँ प्रभु, आज का सुंदर समय तूने हमें दिया है प्रभु पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के टाइप के लिए प्रभु पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी पिता परमेश्वर हाँ प्रभु पिता परमेश्वर हाँ प्रभु पिता ऑफरिंग्स दी है पिता, टाइप दिया है प्रभु, उन सभियों को भी पिता तू अपनी आशीषों से भर दे प्रभु पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हाँ प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं सभी के पिता परमेश्वर हाँ प्रभु पिता, ज़रूरतों को तू जानता है पिता परमेश्वर हाँ प्रभु पिता, उनकी इच्छा अनुसार प्रभु, उनकी ज़रूरतों के अनुसार पिता परमेश्वर सभी को पिता परमेश्वर तू आशीषों से भर दे प्रभु, सभी के खाते प्रभु पिता भरे पूरे तू रख प्रभु पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, इस सुंदर समय में भी पिता परमेश्वर हाँ प्रभु पिता, अपने सभी चर्च मेंबर्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक एक को उनके नाम नाम से तेरी सन्निधि में लाते हैं प्रभु
पिता सभी को अपनी आशीषों से भरे रख प्रभु, सभी को पिता अच्छी हेल्थ से आशीषित कर प्रभु पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया हालेलुया प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। अभी प्रभु जो वचन बोला जाएगा प्रभु पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु पिता ब्रदर को भी पिता परमेश्वर, आंटी को भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनके द्वारा पिता परमेश्वर तू हम सभी से बात कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। हम तुझ में पढ़ सके सहायता प्रभु तू कर। अब प्रभु यीशु के नाम में पिता छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमेन। God is good దేవుడు మంచి దేవుడు, all the time. ఎల్లప్పుడు All the time, ఎల్లప్పుడు God is good. మంచి దేవుడు. God loves us. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. God cares for us. దేవుడు మన పట్ల చింత కలిగి ఉన్నాడు. God wants the best from us. దేవుడు మన నుండి శ్రేష్టమైనది కోరుతూ ఉన్నాడు. Jesus never fails. యేసు ప్రభు ఎప్పుడూ కూడా అపజయం పొందడు. He is the same yesterday, today and forever. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు. Be holy as I am holy. నేను పరిశుద్ధుడై ఉన్నలాగున మీరును పరిశుద్ధులై ఉందురు అన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are the sons and daughters of the Lord Jesus మనం Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కుమారులము కుమార్తెలమై ఉన్నాము. We have a high calling of God. మనకి దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన పిలుపు ఉన్నది. The calling is to be transformed into the image and stature of the Lord Jesus Christ. మనము రోజు రోజుకి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పోలిక చొప్పున రూపము చొప్పున మనము మార్చబడుటయే మన పిలుపు అయి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. He loves us. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. We may have ups and downs. మనకి అనేకమైన బాధలు శ్రమలు ఉండవచ్చు. In spite of every situation, ప్రతి పరిస్థితి ఏదైనా He కూడా is the same. ఆయన Hallelujah. నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడు. మార్పు లేని దేవుడై ఉన్నాడు. He does good ఆయన ఎప్పుడు కూడా మేలు చేసే దేవుడు and wants good to happen to us only. ఎల్లప్పుడూ మనకి మేలు కలగాలని ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's turn to the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యం వైపు వెళ్దాము. Matthew 7th chapter మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 9 to 11. 9వ వచనం నుండి. Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? మీలో ఏ మనుషుడైనను తన కుమారుడు తన్ను రొట్టె అడిగిన ఎడల వానికి రాతినిచ్చునా, చేపను అడిగిన ఎడల పామునిచ్చిన, మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులను ఎరిగి ఉండగా పరలోకమందున మీ తండ్రి తను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులను ఇచ్చును. Hallelujah. హల్లెలూయా. How great a Father has lavished us that we shall be called the children of God. తండ్రి అయిన దేవుడు ఎంత గొప్పగా మనల్ని ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. మనం దేవుని కుమారులము కుమార్తెలము అని పిలువబడుచున్నాము. We are the children of God. మనము దేవుని కుమారులము కుమార్తెలమై ఉన్నాము. He calls us his children. ఆయన కుమారులు కుమార్తెలు అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. He is holy ఆయన పరిశుద్ధుడు. and he called us as holy. ఆయన మనలను కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని పిలిచాడు. Even if we are not up to the mark, మనము ఆ స్థాయి వరకు లేకపోయినప్పటికీ కూడా still he calls us holy. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన పరిశుద్ధుడు అని పిలుస్తాడు. We are not fully righteous, మనం పూర్తిగా నీతిమంతులము కాము, but he calls us the righteousness of God. కానీ దేవుని నీతి అయి ఉన్నామని మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. We are a peculiar people, మనం ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగము, called out once, మనం బయటికి పిలువబడిన వారము, separated from the world. మనం ఈ లోకం నుంచి ప్రత్యేకపరచబడిన వారము. Hallelujah. హల్లెలూయా. With a high calling of God. దేవుని యొక్క ఉన్నతమైన పిలుపునకు మనము వెళ్ళాలని. Yes. There may be ups and downs. మనకి అనేకమైన బాధలు వేదనలు ఉంటాయి. It is a part of Christian life. అదంతా కూడా క్రైస్తవ జీవితానికి ఒక భాగంగా ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is the builder. దేవుడే మనల్ని కట్టువాడు. His main heart is ఆయన యొక్క హృదయం ఏమై ఉన్నది అంటే that we should be like him. మనం ఆయన వలె ఉండాలి అని. How great
the Father has lavished on us, దేవుడు ఎంత గొప్పగా మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. that we shall be called the children of God. మనము దేవుని కుమారులము కుమార్తెలము అని పిలువబడుతూ ఉన్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is holy. ఆయన పరిశుద్ధుడు, He is righteous. ఆయన He నీతిమంతుడు, is perfect. ఆయన పరిపూర్ణుడు, He is pure. ఆయన పరిశుద్ధుడు, పవిత్రుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But he has lavished so much that we are called his children. ఆయన కుమారులు కుమార్తెలు మనం పిలువబడుతూ ఉన్నాం. మనము We are not worthy of it, మనము దానికి అర్హులము కాదు, but యోగ్యులము he made కాదు. us worthy. కానీ ఆయనే మనల్ని యోగ్యులుగా He చేశాడు. called us by that as children. మనల్ని పిల్లలు అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. Children have lot of they're very special. పిల్లలు చాలా ప్రత్యేకము. For the parents, children are everything. తల్లిదండ్రులకి పిల్లలే సమస్తము. All their life, the parents will be taking care of the children to build them more and more into maturity. జీవితకాలం అంతా కూడా వారి పిల్లలు ఇంకా పరిపక్వతలోనికి ఎదగాలి అని కడుతూ ఉంటారు. Not that the children are perfect. పిల్లలు వాళ్ళు అపరిపూర్ణులని కాదు కానీ Neither the parents are perfect. అక్కడ తల్లిదండ్రులు వారు పరిపూర్ణులని కాదు కానీ But still, అయినప్పటికీ కూడా he calls us as righteous. ఆయన Hallelujah. మనల్ని నీతిమంతులు అని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. And transform us day by day into his righteousness. ఆయన రోజు రోజు ఆయన నీతిలోనికి మనల్ని మారుస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We need not look into our weaknesses. మన బలహీనతలు మనం చూడక్కర్లేదు. Because God is so considerate. Hallelujah. దేవుడు మన పట్ల ఎంతో చింత కలిగి ఉన్నాడు. He wants the best from us. ఆయన యొద్ద నుంచి మనకి శ్రేష్టమైనది Because చూస్తూ we ఉన్నాడు. have many hidden things in us which He wants to bring into light. మనలో ఎన్నో ఉన్నాయి, దానిని వెలుగులోనికి తీసుకువచ్చి We may be having many gifts which are hidden. మనలో ఎన్నో తలాంతులు ఉండవచ్చు, అవి దాచిపెట్టబడి ఉండవచ్చు. He wants our gifts to be released for His glory. ఆయన యొక్క మహిమార్థమై ఆ తలాంతులను విడుదల చేయవచ్చు. We may be having some weaknesses. కొన్ని బలహీనతలు ఉండవచ్చు. He allows it to come to light. అది వెలుగులోనికి రావడానికి ఆయన అనుమతిస్తాడు. Gradually He wants to deliver us from all the situation. ప్రతి పరిస్థితిలోంచి ఆయనే మనల్ని విడిపిస్తూ ఉంటాడు. His plan is to fill us with many gifts of God. Hallelujah. ఆయన యొక్క ప్రణాళిక ఏమైనదంటే మనకి అనేకమైన తలాంతులతో ఆయన మనల్ని నింపాలని. If you turn to Matthew 7th chapter, మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 9 to 11. ఇప్పుడే మనం చూసాము 9 నుంచి 11 వచనాలు. Which of you, if his son asks for bread, will he give him a stone? ఎవడైనాను తన కుమారుడు తన రొట్టెని అడిగిన ఎడల వానికి రాతినిచ్చునా? Or if he asks for a fish, will he give him a snake? ఒకవేళ చేపను అడిగినట్లయితే పామునిస్తానా? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? మీరు చెడ్డవారై ఉండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులనియ్య నెరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులనిచ్చును అని రాయబడి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So, కాబట్టి in everything, ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి do to others what you would have them do to you. నీవు ఇతరులు ఏమి చేయాలని కోరుకుంటున్నావో అలాగన మీరు వారికి చేయుడి. But the sum of the law and the prophets. ఇది ధర్మశాస్త్రము సమస్త ఉపదేశమునై ఉన్నది. Just now we have seen in Matthew 10. How much more shall your Father in heaven give good gifts? Hallelujah. ఎంతగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి మీకు మంచి ఈవులను ఇస్తారు. Who ask him? ఆయన అడిగినప్పుడు. So good gifts are there ready for us. కాబట్టి మంచి ఈవులు మనకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. You should only ask. మనం కేవలం అడగాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Ask. అడగండి, It shall be given. అవి మీకు ఇవ్వబడతాయి. You don't receive because you don't ask. మీరు అడగట్లేదు కాబట్టి మీరు పొందుకోవడం లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. There's no limit to it. God wants to bless us and give us.
దేవుడు మనకి ఇచ్చే వాటికి ఎటువంటి పరిమితి లేదు. The limit is we are limiting him మనమే ఒక పరిమితిలో ఉంచేస్తున్నాం by not asking. అడగకుండా. Because he said, you ask and it shall be given. ఆయన అంటున్నాడు మీరు అడగండి మీకు ఇవ్వబడతాయి అని We are అంటున్నాడు. not receiving because we are not asking. మనము ఏమి పొందుకోవడం లేదు ఎందుకంటే మనం అడగడం లేదు Asking కాబట్టి. is very easy. అడగడం చాలా సులభము. You can ask. మీరు అడగవచ్చు. Whatever you want, ask. మీరు ఏది కావాలంటే అది అడగవచ్చు. Whatever you will, whatever is your desire, you can ask. మీరు ఏది కోరుకుంటే అది మీరు అడగవచ్చు. Only thing is, if you ask a wrong thing, మీరు ఒకవేళ ఏదైనా అడగకూడనిది అడిగినట్లయితే with great politeness, he will try to make you understand that you're asking a wrong thing. ఆయన ఎంతో సహనంతో నీకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తారు నువ్వు సరి అనేది అడగట్లేదమ్మా అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. He wants to bless us in every aspect of our life. మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క అంశం బట్టి దేవుడు ఆశీర్వదించాలని కోరుతూ Give ఉన్నాడు. us good life, మంచి జీవితాన్ని good ఇవ్వాలి, health, మంచి ఆరోగ్యాన్ని, good thinking, మంచి ఆలోచనలు ఇవ్వాలని, and good health also. మంచి ఆరోగ్యం కూడా అని అన్నాం కదా. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you read the Romans 8:14, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనం చూసినట్లయితే those రోమీయులకు రాసిన who పత్రిక are led by the Spirit of God are the sons of God. దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపింపబడినో వారు దేవుని కుమారులై ఉందురు అని రాయబడి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. When we are washed with the blood of Jesus Christ, మనము ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారి రక్తంతో మన పాపములు కడిగి we వేసుకున్నామో automatically become His sons and daughters. మనము దేవుని కుమారులు కుమార్తెలుగా మార్చబడతాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are His sons and మనము daughters. ఆయన కుమారులము కుమార్తెలమై ఉన్నాము. Hallelujah. Father looks at us as if we are His son and His daughters. ఆ తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలాగ మనల్ని చూస్తాడు అంటే ఆయన సొంత కుమారులు కుమార్తెలము అని చూస్తూ ఉంటాడు. So His love for us is like Father looks at the son or daughter. తండ్రి ఎలాగ కుమారుని కుమార్తెని చూస్తాడో అలాగా అంతకంటే ఎక్కువ పరలోకపు తండ్రి మనల్ని చూస్తున్నారు. We human beings are limited. మనుష్యులు ఒక పరిమితిలో ఉంటారు. God is unlimited. కానీ దేవుడు ఎటువంటి పరిమితి లేక ఉంటాడు. Even if we are not right with Him, still He loves us. మనము సరిగ్గా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రభు మనల్ని ఎప్పుడు ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. Though we grieve Him, still He loves us. మనల్ని ఆయన దుఃఖపరిచినప్పటికీ కూడా ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ Hallelujah. హల్లెలూయా. Because He is a God of love. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రేమై ఉన్నాడు. His nature is to love. ఆయన యొక్క స్వభావమే మనల్ని ప్రేమించడం. His nature is to forgive. ఆయన యొక్క స్వభావము మనల్ని క్షమించడం. His nature is to build us up. మనల్ని కట్టాలని ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. Every human being is imperfect. ప్రతి ఒక్క మనుష్యుడు కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా పరిపూర్ణులు కాదు. Because they live in the flesh. ఎందుకంటే వాడు శరీరంలో నివసిస్తూ ఉన్నారు Our కాబట్టి. flesh has fallen down at a time of when Adam and Eve rebelled against the word of God. ఆదాము అవ్వలు ఎప్పుడైతే దేవునికి అవిధేయత చూపించారో అప్పుడే మనం శరీరానుసారమైన మనుషులుగా ఉండి మనము బలహీనులుగా ఉన్నాము. Every human being is the offspring of the original Adam and ప్రతి Eve. ఒక్క మనుష్యుడు కూడా ఆదాము అవ్వల యొక్క సంతానం నుంచి వచ్చినవాడు. So we come short of the glory of God at all times. కాబట్టి అన్ని సమయాల్లో మనము దేవుని యొక్క మహిమ నుంచి మనము తక్కువైపోతూ ఉన్నాము. Hallelujah. But He wants to give us good gifts. కానీ మనకి మంచి శ్రేష్టమైన ఈవులు ఇవ్వాలని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. Gifts first in our life. మొట్టమొదటి మన జీవితంలో ఇస్తారు. What we are in Christ. మనము క్రీస్తు నందు ఉన్నప్పుడు In Christ we are a holy people. మనం క్రీస్తు నందు ఉన్నట్లయితే మనం పరిశుద్ధులము. Whether we are holy or not, మనము పరిశుద్ధులము అయినా అవ్వకపోయినా we are. God looks at us as a holy people. దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధ జనాంగం అని చూస్తూ ఉన్నారు. Why does He call us holy? ఎందుకు మనల్ని పరిశుద్ధుడు అని పిలుస్తున్నారు?
Because we are washed with the blood of Jesus. ఎందుకంటే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తంతో మన పాపములన్నీ కడిగి వేసుకున్నాం The కాబట్టి blood of Jesus యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క cleanses రక్తము us from all our sins మన పాపములన్నిటి నుంచి మనల్ని పరిశుద్ధులుగా and makes చేస్తుంది us holy మరియు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది and acceptable in His sight. మరియు తండ్రి అయిన దేవునికి మనము అంగీకార యోగ్యంగా చేస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. So we are a holy people. మనము పరిశుద్ధ జనాంగము. He wants to give good gifts to us. మనకి శ్రేష్టమైన ఈవులు ఇవ్వాలని ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. All that God is, దేవుడు అంతయు ఏమై ఉన్నాడో He wants us to be. అలాగా మనం కూడా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. He is full of love, ఆయన పూర్తిగా ప్రేమతో నింపబడి ఉన్నాడు. full of patience. పూర్తిగా సహనంతో నింపబడి ఉన్నాడు. He cares for us. ఆయన మన గురించి చింతించుచున్నాడు. He wants to give us good gifts also. మనకు మంచి ఈవుల్ని ఇవ్వాలని కూడా చూస్తూ Both ఉన్నాడు. the physical gifts and the spiritual మనకి gifts. శరీర సంబంధమైన బహుమానాలు మరియు ఆత్మ సంబంధమైన ఈవుల్ని ఇవ్వాలని చూస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Romans 8:4, as we have said, those who were led by the Spirit of God. మనం Hallelujah. ఇంతకు ముందు చూసినట్లుగా దేవుని ఆత్మచే ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారు దేవుని కుమారులై ఉందురు అని రాయబడి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So you should be led by the Spirit of మీరు God. కాబట్టి మనం అందరము తప్పనిసరిగా దేవుని ఆత్మ చేత God నడిపింపబడాలి. knows that we are weak. దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు మనం బలహీనులమని. God knows we are imperfect. మనము అసంపూర్ణమని దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు. We are never complete. మనం ఎప్పుడు పరిపూర్ణం కాలేము అని ఎరిగి Like ఉన్నాడు. that. అయినప్పటికీ కూడా Hallelujah. హల్లెలూయా He calls us sons of God. దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేయాలని చూస్తున్నాడు. And he calls you హల్లెలూయా. sons of God. మనల్ని కుమార్తెలని God is చూస్తున్నాడు. perfect, so you are also perfect. దేవుడు పరిపూర్ణుడు కదా, మనం కూడా పరిపూర్ణులై ఉంటాము. See, if you turn to the 15th verse, 15వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, Romans 8:15, you have not received the spirit of bondage again to fear, but a spirit of adoption. ఏదైనా మనం భయపడుటకు మరల భయపడుటకు మనం దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితిమి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are not bondage to fear. మనము మరల భయపడుటకు దాస్యపు ఆత్మని మనం పొందలేదు. Do not fear about anything. దేని గురించి కూడా భయపడవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even if you are imperfect, do not fear. మీరు పరిపూర్ణత లేకపోయినప్పుడు కూడా భయపడవద్దు. Even if you do a wrong thing, do not fear. ఒక తప్పు చేసినా కూడా భయపడవద్దు. Because our God ఎందుకంటే మన దేవుడు is long suffering. ఆయన దీర్ఘశాంతుడు. He restores back into right fellowship. మనల్ని తిరిగి సరి అయిన సమాధానంలోనికి మళ్ళీ తిరిగి నడిపిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Many times we grieve the Spirit of God. మనం అనేకమైన సార్లు మనం దేవుని ఆత్మని పశ్చాత్తాపపడ్డాము, దుఃఖ పెట్టాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. In spite of that, He will receive us. అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన మనల్ని అంగీకరిస్తాడు. If you go to God immediately, say, "I'm here." దేవుని యొద్దకు మనం వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్తాడు. You say, "Father, yes," Son, He'll say. మనం తండ్రి అని పిలిచినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని అంటాడు. Whatever you ask, నువ్వు ఏం అడిగినప్పటికీ కూడా patiently hear. ఆయన సహనంతో వింటాడు. He wants to help you in everything you ask. నువ్వు ఏమేమి అడుగుతావో వాటన్నిటిలో ఆయన నీకు సహాయం చేస్తాడు. You have not received the spirit of bondage మనం again to fear. దాస్యపు ఆత్మని మనం పొందలేదు కానీ దత్తపుత్ర ఆత్మని పొంది ఉన్నాము. Spirit of adoption. Hallelujah. హల్లెలూయా. So how great the Father has lavished us. ఎంత గొప్పగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించాడు. We are the children of God. మనం దేవుని కుమార్తెలు Hallelujah. హల్లెలూయా. Because you are sons, నీవు కుమారుడు కుమార్తెవు కాబట్టి God sent the spirit of His Son into your heart. దేవుని కుమారుని ఆత్మని నీ హృదయంలోకి పంపించాడు. Galatians 4:6-7. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు మనం చూసినట్లయితే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 6-7 వచనములు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Normally, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. But now that you know God, or rather that you are known by God,
How is it that you are turning back to those weak and miserable principles? Do you wish to be enslaved by them all over again? మరియు మీరు కుమారులై ఉన్నందున నాయన తండ్రి అని మొరపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను Hallelujah. దేవుడు మనకి హృదయంలోనికి Yes. పంపెను. కాబట్టి నీవిక దాసుడవు కావు, కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని ద్వారా వారసుడవు. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a great promise it ఎంత is. గొప్ప వాగ్దానం దేవుడు We are the ఇచ్చాడు. children of God. మనం దేవుని కుమార్తెలము కుమారులము. Our God is holy. మన దేవుడు Our పరిశుద్ధుడు. God is perfect. మన దేవుడు Our God పరిపూర్ణుడు. is love. మన దేవుడు Our God ప్రేమై is ఉన్నాడు. righteous. మన దేవుడు నీతిమంతుడై ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So our calling is different. మన పిలుపు వేరే ఉన్నది. Our calling is be holy. మన Hallelujah. పిలుపు ఏమన్నదంటే పరిశుద్ధులము అని. God made us holy. దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేశాడు. But as human beings, మనము మనుష్యులుగా we are in the flesh. మనము శరీరంలో ఉన్నాము. So there are two natures. రెండు స్వభావాలు ఉన్నాయి. One is the nature of the flesh. మొట్టమొదటిది శరీరానుసారమైనది. We love the things of the world. అది ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని The lust of ప్రేమిస్తుంది. the flesh. ఆ శరీర ఆశల వెనకాల The lust of ఉంటుంది. the mind. ఆ మనస్సు కోరికల్ని వెనకాల The pride వెళ్తుంటది. of life. ఆ జీవపు డంబం ఉంటది. These are all of the flesh. ఇవన్నీ కూడా శరీరానుసారమైనవి. But we are not only flesh, ఇది శరీరం మాత్రమే కాదు, మనము we are the spirit also. మనము ఆత్మ సంబంధమై కూడా ఉన్నాము. Why did God give the spirit? ఎందుకు దేవుడు మనకి ఆత్మ ఇచ్చాడు? The spirit is holy. ఆత్మ పరిశుద్ధము. There is no flaw in the spirit. అక్కడ ఆత్మలో ఎటువంటి లోపము ఏమి దోషము లేదు. It is the quality of God. అది దేవుని యొక్క గుణగణమై ఉన్నది ఆ ఆత్మ. Hallelujah. హల్లెలూయా. And we have a soul also. మనకి ప్రాణము కూడా ఉన్నది. The soul is what we think. మన ప్రాణంలో మన మనస్సులో మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. What we think. మనం Hallelujah. ఏమి ఆలోచిస్తాము? Hallelujah. హల్లెలూయా. So there's a continuous conflict between the soul, between the flesh and the spirit. కాబట్టి ఈ శరీరానికి ఆత్మకి నిరంతరము పోరాటం ఉంటది. The flesh, sometimes we react in the flesh కొన్నిసార్లు మనము శరీరానుసారంగా ఉంటాము. because we are in the flesh. ఎందుకంటే మనం శరీరంలో ఉంటాం కాబట్టి. React in the spirit మనము ఆత్మలో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము. because we are the spirit also. ఎందుకంటే మనకి ఆత్మ కూడా ఉన్నారు So కాబట్టి. these two are a continuous conflict in the life of every born again Christian. తిరిగి జన్మించిన ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఈ రెండింటి మధ్య నిరంతరం పోరాటం ఉంటది, శరీరానికి ఆత్మకి. Hallelujah. They both are different. Hallelujah. రెండు విభిన్నమైనవి. The flesh loves the things of the world. శరీరము ఈ లోకానుసారమైన వాటిని ప్రేమిస్తూ The weaknesses of the flesh are so many. శరీరానుసారమైన బలహీనతలు అనేకమైన ఉన్నాయి. When we are born again, మనం తిరిగి జన్మించినప్పుడు we are crucified them. మనము సిలువ వేసాము వాటిని. But many times the flesh comes out saying, "I'm not yet crucified" in some aspects. ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో శరీరానుసారంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాము. The flesh is still alive in certain aspects. శరీరం ఇంకా నివసిస్తూనే ఉంది కాబట్టి. So this conflict continues throughout the life. Hallelujah. ఈ పోరాటం నిరంతరము మనకు ఉంటది. That's what Bible says. అదే బైబిల్ చెప్తూ That's what ఉంది. Jesus also taught. యేసు ప్రభువు కూడా అదే చెప్పారు మనకి. But Jesus is made a clear demarcation between the flesh and the spirit. కానీ యేసు ప్రభు స్పష్టంగా ఆత్మ శరీరము రెండు ఏ విధంగా విభిన్నంగా ఉంటాయో వాటి గురించి చెప్పారు. He lived in the spirit. ఆయన ఆత్మలో నివసించారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Always in the spirit. ఎల్లప్పుడూ ఆత్మలో. The flesh had no dominion over him. శరీరం ఏ మాత్రమో ఆధిపత్యము చెయ్యలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But we have a continuous conflict with it throughout our life. Hallelujah. కానీ మన జీవితకాలం అంతా కూడా నిరంతరము ఒక పోరాటంలో ఉంటూ ఉంటాం మనం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Romans 8:17. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము మనం 17వ వచనం చూసినట్లయితే మనము పిల్లలమైతే Romans 8.
వారసులము వారసులము. మరియు దేవుని వారసులు అనగా దేవుని వారసులము దేవుని క్రీస్తుతో కూడా దేవుని మహిమ వారసు. పొందుటకు ఆయనతో శ్రమ పడిన ఎడల క్రీస్తు తోడి వారసులము. Yes, he have the sinful nature, మనకి పాప స్వభావం ఉంటుంది, which is continuously with us. అది ఎప్పుడు నిరంతరం ఉంటుంది. But we're not to live to the sinful nature. మనము ఆ పాప స్వభావములో మనం నివసించకూడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. For if you live according to the sinful nature, మనము పాప స్వభావంలో నివసిస్తూ ఉన్నట్లయితే you will die. నువ్వు తప్పకుండా మరణిస్తావు. What is die? మరణించడం అంటే ఏంటి? Separation from God. దేవుని యొద్ద నుంచి ఎడబాటు. When you sin, నువ్వు ఎప్పుడైతే పాపం చేస్తావో there's a separation with God because of sin. ఆ పాపమును బట్టి దేవుని యొద్ద నుంచి నీకు ఎడబాటు ఉంటుంది. And sin is a hindrance between us and our God. ఆ Hallelujah. పాపము దేవునికి మనకి ఒక అడ్డుగోడగా ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. We should not live according to it. మనం దాని ప్రకారం మనం జీవించకూడదు. For if you live according to the sinful nature, you మనము will పాప స్వభావంతో మనం జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే die. మనం తప్పనిసరిగా die means not physical death, but die means separation from the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధి నుంచి మనం ఎడబాటులో ఉంటాము. శరీరానుసారమైన మనస్సు కలిగి ఉంటే అది మరణిస్తాం మనము. ఆ మరణం అంటే దేవుని నుంచి ఎడబాటు. But if you put to death మనం ఆత్మని the mistakes of the body, శరీరానుసారమైన తప్పులు ఉంటాయి, you will live. వాటిని మనము శరీర క్రియలని చంపిన ఎడల మనం జీవిస్తాము. You will live. Hallelujah. ఆత్మ చేత శరీర క్రియలని చంపిన ఎడల మనం జీవిస్తాము. Live means life of Christ you can call live. Hallelujah. మనము ఎలాగా జీవిస్తాము అంటే క్రీస్తు యొక్క జీవము మనలో ఉండి మనం జీవిస్తాము. Otherwise, if you don't live the life of Christ, it is death. మనము క్రీస్తు యొక్క జీవము కలిగి లేకపోయినట్లయితే మనం మరణించిన వారితో సమానం. Hallelujah. So what we should do is, కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి we should అంటే put to death the misdeeds of the body. కాబట్టి శరీరంలో చేస్తున్న తప్పులన్నీ కూడా మనము వాటిని ఆత్మ చేత చంపివేయాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Through the spirit you can put to death. ఆత్మ చే శరీర క్రియలను చంపిన ఎడలా అని ఉన్నది వాక్యం. Because the mind of the spirit is to have right relationship with God. ఎందుకంటే ఆత్మానుసారమైన మనస్సు దేవునితో మనము సరైన సంబంధం కలిగి ఉండాలని జీవమై ఉన్నది ఆత్మానుసారమైన మనస్సు. But the flesh always loves the things of the world. కానీ శరీరం ఎప్పుడు ఈ లోకానుసారమైనవి ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది. The lust of the flesh. ఈ లోకానుసారమైన వాటిని The lust of the ప్రేమిస్తాయి. mind. మనస్సు ఏదైతే చెబుతుందో అది వింటూ Pride ఉంటుంది. of life also. మరియు జీవపు డంబం కూడా ఉంటది, గర్వం. Garbo. Hallelujah. Hallelujah. You may not be knowing it, మీరు దాన్ని గ్రహించకపోవచ్చు, but the flesh has it. కానీ శరీరంలో ఉన్నది అది. Sometimes the flesh comes out of it. చాలా సార్లు శరీరం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. క్రీస్తుని లేపిన వారి యొక్క ఆత్మ నీలో నివసించిన ఎడల He is living in you. ఆయన నీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So you have in you the spirit of Christ also. నీవు లోపల నీకు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ నీలో ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. We'll give from the dead, will also give life to your mortal bodies through the spirit who lives in you. నీలో ఉన్న ఆ ఆత్మ నీకు జీవమునిస్తది. It is the spirit in you. Hallelujah. నీలో ఉన్న ఆత్మ జీవింపజేస్తాడు. So man is in continuous conflict కాబట్టి మనుష్యుడు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం ఒక పోరాటంలో ఉంటూ ఉన్నాడు. between the flesh and the spirit. శరీరము ఆత్మకి వ్యతిరేకంగా అపేక్షిస్తూ ఉంటుంది. Spirit is from God. Hallelujah. ఆత్మ దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చింది. God has created man with the flesh and the spirit also. దేవుడు ఒక ఆత్మతోటి శరీరంతో కూడా మనుషుని నిర్మించాడు. And also the soul. మరియు ప్రాణం కూడా ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now what happens? The soul twists
can twist to the direction of the flesh, or it can twist to the direction of the spirit. శరీరానుసారమైనది శరీరం వైపు ఆ మనసు తిప్పవచ్చు లేదా ఆత్మ వైపు తిప్పవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So this soul is the fulcrum or the center of our life. Hallelujah. కాబట్టి మన జీవితానికి ఈ మనస్సు అనేది ఒక కేంద్ర బిందువులాగా ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Sometimes you live according to the flesh. కొన్నిసార్లు శరీరానుసారంగా నీవు జీవిస్తూ ఉంటావు. Sometimes you live according to the spirit. కొన్నిసార్లు నీవు ఆత్మానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటావు. The Bible says, put to death the deeds of the flesh. శరీరానుసారమైన పనులని నువ్వు ఆత్మ చేత చంపివేయాలి అనేసి బైబిల్ చెప్తూ ఉంది. Therefore, brothers, we have an obligation. 17 verse. 15 verse. The next day through the mortal list of spiritual. Therefore, brothers, we have an obligation, but it is not the sinful nature to live according to it. కాబట్టి సహోదరులారా, శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించడానికి మనము శరీరమునకు రుణస్థులము కాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. This conflict is there, but Bible says we have an obligation not to the sinful nature to live according to it. మనం శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించినట్ల చావవలసిన వారే ఎందురు కానీ రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 12-13 వచనాలండి. కానీ ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఎడల జీవించెదరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So you have to put, you have to, if you live according to it, you will live. By the Spirit you put to death the misdeeds of the body you live. శరీరానుసారమైన చేసిన తప్పులను ఆత్మ చేత ఆ శరీర క్రియలన్నీ చంపివేయాలి. Amen. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. 14వ వచనం, దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులై యుందురు అని రాయబడి ఉన్నది. You did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you have received a spirit of sonship. ఏలైనగా మరలా భయపడటకు నువ్వు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు కానీ దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితే ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమే మనం అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. Abba, Father. తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because you are sons, you have the spirit of the son in your hearts. మీ యొక్క హృదయంలో మీరు దేవుని కుమారులు కాబట్టి మీ హృదయంలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are the sons of God. మీరు దేవుని యొక్క కుమారులమై ఉన్నాము. So you have the spirit of God. మీరు దేవుని ఆత్మ నీలో కలిగి ఉన్నది. Every born again Christian ప్రతి తిరిగి జన్మించిన క్రైస్తవుడు has the spirit of God in him. ఆయనలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నది. That spirit will not leave you. ఆ ఆత్మ నిన్ను విడిచిపెట్టదు. He will be observing every moment. ప్రతి క్షణము నిన్ను గమనిస్తూ ఉంటాడు. He is a God of patience. ఆయన దీర్ఘశాంతుడు, He is God ఎంతో సహనం కలవాడు. He is a God of long suffering. ఆయన దీర్ఘశాంతుడై ఉన్నాడు. God of love. ప్రేమ గల దేవుడు, God of forgiveness. క్షమించే దేవుడు, God of everlasting goodness. Hallelujah. ఆయన నిరంతరము మంచితనం చూపించే Always is good. God is ఆయన always ఎల్లప్పుడూ good. మంచి దేవుడై ఉన్నాడు. You may be anything. మనం ఏదైనా అయ్యి ఉండవచ్చు When మనము. you go to Him, కానీ ఆయన దగ్గరికి మనం వెళ్ళినప్పుడు He is saying, I'm here. ఆయన నేనున్నాను అని What do you అంటాడు. want? నీకు ఏం కావాలి అని అంటాడు. Whatever, if you ask in the right fashion, He will grant నువ్వు it. సరైన మనస్సుతో, Hallelujah. పశ్చాత్తాపం కలిగి మనస్సుతో నువ్వు వెళ్తే అప్పుడు ఆయన నీ మనం ఆలకిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's turn to Philippians. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక చూద్దాము. Second chapter. 2వ అధ్యాయము. Philippians 2:6-9. 6వ వచనం. ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు కానీ మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించుకుని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుషుడిగా కనపడి మరణం పొందినంతగా అనగా శిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడే తను తాను తగ్గించుకునేను. అందుచేతను పరలోకమందున్న వారిలో గాని భూమి మీద ఉన్న వారిలో గాని భూమి కింద ఉన్న వారిలో గాని ప్రతివాని మోకాలను యేసు నామమున వంగునట్లు Hallelujah. ప్రతివాని నాలుక తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకున్నట్లు దేవుడు ఆయనను అధికంగా హెచ్చించి ప్రతి నామముకు
నాకు పైనామమును ఆయన అనుగ్రహించాను. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So he became obedient to death, even the death on the cross. ఆయన శిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై, Whereby God exalted him and gave him a name above all. ఆయన ప్రతి నామము కంటే పైనామముగా దేవుడు ఎంతో హెచ్చించాడు. He gave him a name above all. ప్రతి నామము కంటే పైనామమును ఇచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. In his name, ఆయన నామములో everything is possible. ప్రతిదీ కూడా సాధ్యమే. You can ask anything, he will give. ఆయన నిన్ను ఏమడిగినా ఆయన నీకు ఇస్తాడు. But he will not drip from his righteousness. ఆయన యొక్క నీతిలోంచి ఆయన తక్కువ స్థాయిలోకి రాడు. He is always righteous. ఆయన ఎల్లప్పుడూ With నీతిమంతుడు. righteousness, ఆయన ఆ నీతిమంతంలో with great love, గొప్ప ప్రేమతో, with great concern. గొప్ప చింత కలిగి నీ కొరకు చింతిస్తూ, He wants to give whatever you need. నీకు Hallelujah. ఏం అవసరం ఉందో అవన్నీ కూడా ఇస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Everything in heaven and in earth. పరలోకముకు చెందినవి, భూమికి చెందినవి అన్నీ ఇస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Not only heaven, పరలోకంలో మాత్రమే కాదు, even in the earth, even in the earth, భూమి మీద కూడా he will give everything. ఆయన సమస్తము అనుగ్రహిస్తాడు. But one thing is, he is ఒక్క holy. విషయం He is ఏమైనా holy. ఆయన పరిశుద్ధుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If there's any unholiness, there's a distance between him and us. Hallelujah. మనకి అపరిశుద్ధత ఏదైనా ఉంటే దేవునికి మనకు దూరం అవుతాం. Let's turn to Colossians. కొలస్సీలకు రాసిన First పత్రిక chapter, 1వ అధ్యాయము 10 to 16, just read it. 10వ వచనం నుంచి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yes. కొలస్సీలకు రాసిన And we prayed, this is in order that you may live a life, that you may live a life worthy of the Lord, and you may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. That's మనము the ప్రతి secret. సత్కార్యంలో సఫలులగుచు You may live a దేవుని life worthy of God. దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందొచ్చు, అన్ని విషయంలో ప్రభువును సంతోషపెట్టినట్లుగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. Hallelujah. This is very, very Hallelujah. important verse. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన We విషయము. should store it in our heart. మన హృదయంలో దీన్ని Because దాచిపెట్టుకోవాలి. the flesh is at conflict at all times. ఎల్లప్పుడూ శరీరము ఆత్మతో వ్యతిరేకంగా ఉంటుంటది. At this time, there's ever such a thing, sister. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 9, 10, 11, 12 కలిసి రాయబడి ఉన్నాయండి తెలుగు బైబిల్లో. కాబట్టి మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానమును, ఆత్మ సంబంధమైన వివేకం గలవారును, ఆయన సంపూర్ణ జ్ఞానం. నిజమైన జ్ఞానం ఏంటంటే దైవిక జ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానం. దైవిక జ్ఞానం అది నిజమైన జ్ఞానం. మన శరీరానుసారమైన జ్ఞానం కూడా మనలో వెనుక శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి శరీర జ్ఞానం కూడా చాలా పనిచేస్తుంటుంది. శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి శరీరం సిలువేయబడ్డాడు ఎన్నో విషయాలని, కొన్ని విషయాల్లోని ఇంకా శరీరం అలాగా జీవితకాలం అంటే సిలువేయబడుతూనే ఉంటాయి. అంతా చూస్తారు. ప్రతి సత్కార్యములు ఆయన చిత్తమును పూర్ణంగా గ్రహించిన వారునై, సత్కార్యములు హల్లెలూయా, సత్కార్యములు దేవుడు కోరేది. ఆయన సత్కార్యం ఆయన చేసేది ఉన్నంతకాలం మనకు కూడా సత్కార్యం. దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందొచ్చు. దేవుని విషయమైన జ్ఞానం, దేవుని విషయం జ్ఞానం అంటే ప్రేమ, దయాళుత్వం, కనికరం, ఓర్పు, క్షమించే స్వభావం, ఇవన్నీ ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి మనకు తెలుసు. అన్ని విషయంలో ప్రభువును సంతోషపెట్టినట్లుగా, అన్ని విషయాల్లో ప్రభు సంతో, అన్ని విషయాల్లో ప్రభు సంతో, కొద్ది విషయాలు కాదండి. అన్ని విషయాలు అలా కొద్ది విషయాలు కాదు, అన్ని విషయాల్లోని విశ్వాసకి సంపూర్ణట్లో ఆయనకి ఇష్టానుసారంగా ఆయనకు తగినట్టు నడుచుకున్న వాళ్ళని, ఆయనకి తగిన నడుపులు ఏంటంటే మానవుడికి సమస్య ఏంటంటే శరీరం ఉన్నది, ప్రాణం ఉంది. హల్లెలూయా. శరీరం వచ్చి శరీరపు ఇచ్చలు ఉంటాయి, లోకపాశలు ఉంటాయి, జీవపు దంభం ఉంటుంది, ఇవన్నీ శరీరంలో ఇప్పుడు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆత్మ సంబంధిత దైవికంగా ప్రేమ, కనికరం, దయాళత్వం, సాత్వికం, దీర్ఘశాంతం,
క్షమాపణ, ఎన్నో మంచి మంచి అన్ని ఆత్మసం. ఈ రెండు మనలో ఉన్నారు. మన శరీరంలోని ఎటువంటి తలంపులు వస్తే ఆత్మలో నుంచి దైవికం, కానీ మనం ఆత్మీయులో నుంచి దేవుడు అంటారు. హల్లెలూయా. ఆనందంతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనపరిచినట్లు ఆయన మహిమ శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవలననియు తేజోవాసులైన పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యములో పాలువారు మగుటకు మనల్ని పాత్రులుగా చేసిన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లింపవలననియు. అది ఆయన ఉద్దేశం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధులతో సమానంగా మనం వాళ్ళ వల్లే జీవించాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హెవెన్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై హిమ్. పరలోకంలో ప్రతిదీ ఆయన ద్వారా సృష్టింపబడి ఉన్నది. ఫస్ట్ బాండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రీచర్ ఇస్ ఆయన సృష్టించిన వాటిలో ప్రథమ ఫలముగా ఉన్నారు అని రాయబడి ఉంది. హల్లెలూయా. ఎవరు ప్రథమ ఫలంగా ఉన్నారు? హల్లెలూయా. ఫస్ట్ బాండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రీచర్. హల్లెలూయా. ఆయన సృష్టించిన వాటిలో మనము ప్రథమ ఫలముగా ఉండునట్లుగా మనము. హల్లెలూయా. సృష్టి యావత్తులోనే మనం ప్రత్యేకం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రథమ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. సృష్టి వస్తుంది ఆయన స్వరూపం, ఆయన పోలికలో సృష్టింపబడిన వాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మన హెడ్ ఆఫ్ ది బాడీ జీసస్ క్రైస్ట్. మన శిరస్సు క్రీస్తు అయి ఉన్నారు. It pleases the Father that in him should all fullness dwell. ఆయన పరిపూర్ణతలందు మనము కూడా పరిపూర్ణులుగా ఉండాలని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ఒక వేరే రాజ్యము. హల్లెలూయా. మనం ఉండే రాజ్యము వేరే రాజ్యము, దేవుని రాజ్యం. హల్లెలూయా. The kingdom of God. హల్లెలూయా. దేవుని రాజ్యము. There's another is the kingdom of the world. ఇంకా వేరే రాజ్యము దేవుని రాజ్యము, వేరే ఒక రాజ్యము దేవుని రాజ్యము, వేరే రాజ్యము ఈ లోకము. The flesh is always less of the things of the world and of self. Hallelujah. ఈ శరీరం ఎప్పుడు కూడా నేను నా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటది, లేదా ఈ లోకానుసారమైన వాటి గురించి ఆలోచిస్తుంది. The spirit thinks about the things of God. ఆత్మ దేవుని విషయాలను వివేచించును. Hallelujah. Hallelujah. So we are a spirit and a body also. మనము Hallelujah. ఆత్మ శరీరం రెండు అయి ఉన్నాము. Hallelujah. Hallelujah. The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. దేవుని యొక్క రాజ్యము జీవమును, ఆనందమును, పరిశుద్ధ నీతియు, సమాధానము, పరిశుద్ధాత్మ యందు ఆనందమునై ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's the kingdom of God. అది దేవుని రాజ్యము, నీతియు, సమాధానము, పరిశుద్ధాత్మ యందు ఆనందం. So three things. మూడు విషయాలు. First is righteousness. మొట్టమొదట నీతి. If we are in the kingdom of God, we should be righteous people. మనము దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం నీతిమంతులుగా ఉండాలి. Righteousness, God is righteous. దేవుడు నీతి అయి ఉన్నాడు, He నీతిమంతుడు. knows no sin. ఆయనకి ఎటువంటి పాపము ఎరుగడు. He is only love. ఆయన ప్రేమ అయి ఉన్నాడు. That God wants us to be like అదే God. దేవుడు మన యొద్ద నుంచి కోరుకుంటున్నాడు. Peace. సమాధానం. We should be at peace. మనము ఇతరులకు సమాధానం ఇవ్వాలి. Peace with God. దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉండాలి. Peace with others also. ఇతరులతో కూడా మనం సమాధానం కలిగి ఉండాలి. Peace with ourselves also. మనలో మనకి సమాధానం ఉండాలి. We have peace with ourselves. మనలో మనకి సమాధానం ఉన్నట్లయితే We live according to what God wants us to live. మనము దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఒకవేళ జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే We automatically have peace with ourselves. మనలో మనకి సమాధానం We ఉంటుంది. need not make any efforts. మనమేమి Because you are కష్టపడక్కర్లేదు. doing what God wants you to do. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుడు ఏమి చేయాలని కోరుకుంటాడు దాన్ని నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి. So 2-3 things are needed. ఇక్కడ మూడు విషయాలు ఉన్నాయి. Peace with God. దేవునితో సమాధానము, Peace with ourselves. నీతో నీకు సమాధానము. If there is no peace, ఒకవేళ సమాధానం నీకు లేకపోతే Satan has an entry point. సాతానికి ఆ లోపలికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. creates all gullible. Hallelujah. సాతానే గలిబిలి చేస్తది. So it is always at the back of us. అది ఎప్పుడు కూడా మనతోనే మన It వెనకాల looks for ఉంటుంది. an opportunity అది ఎదురు చూస్తుంటది ఒక అవకాశం to కోసం. create confusion. ఒక గలిబిలి చేయడానికి Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా.
But God has made a provision for us. దేవుడు మనకు ఒకటి చేశారు. He lives inside us. మనలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. Every moment. ప్రతి క్షణము He lives inside us. ఆయన మనలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Whether you are good or bad, He doesn't. He's not concerned. మనం మంచి చెడు అది Still He lives. ఆయన మనలో నివసిస్తూ He ఉన్నాడు. wants to guide us into all truth. అన్ని విషయాల్లో మనకి సర్వసత్యంలోనికి నడిపించాలని చూస్తూ He ఉన్నాడు. knows that we are in the flesh. ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు మన శరీరంలో The నివసిస్తున్నాడు. flesh is weak. శరీరం బలహీనమని Even if ఎరిగి you be a ఉన్నాడు. saint, but still flesh by nature is weak. శరీరము దాని స్వభావము బలహీనము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Spirit is always want to do the things of God. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా దేవుని విషయాలు చేయడానికి చూస్తూ ఉంటది. So we have this continuous conflict. కాబట్టి నిరంతరం ఒక పోరాటంలో మనం ఉంటాము. So what we should do is, మనం ఏం చేయాలంటే Word of God is the basis of our life. దేవుని యొక్క వాక్యమే మనకి ఒక పునాది వంటిది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word of God corrects us, దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని సరిచేస్తది, convicts us, మనల్ని ఒప్పింప చేస్తది, leads us, అది మనల్ని నడిపిస్తది, guides us to all truth. మనల్ని సర్వసత్యంలోనికి నడిపిస్తది. So we walk in the word, మనము వాక్యంలో నడుస్తాము, విధేయత చూపిస్తాము, live in the word, మనము వాక్యానుసారంగా జీవిస్తాము, and obey the word. దేవుని యొక్క వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's the God we are serving. ఆ Hallelujah. దేవుణ్ణి మనం సేవిస్తున్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Our God is good. మన దేవుడు మంచి దేవుడు. If God is not good, we would not have stood here like this. ఒకవేళ దేవుడు మంచి దేవుడు కాకపోయి ఉన్నట్లయితే మనం ఇలా నిలబడి ఉండేవాళ్ళం If కాదు. we has taken into account what we are living మనము here, ఎటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామో దానిని చూస్తూ ఉన్నట్లయితే we would have been separated from Him long back. మనం ఎంతో కాలం క్రితము మనము దేవునితో వేరైపోయేవాళ్ళం. But His long suffering, కానీ ఆయన దీర్ఘశాంతము, His patient, ఆయన యొక్క సహనము, He knows some of the weaknesses that we have, మనలో ఉన్న కొన్ని బలహీనతల్ని ఆయన పట్టించుకోరు. and with patience, సహనముతో gradually He builds us. ఆయన నెమ్మదిగా మనల్ని కడతారు. The main aim of God is ముఖ్యమైన ఉద్దేశం that ఏమనేదంటే we may be transformed into the image and the stature of the Lord Jesus Christ. మనము యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పోలిక చొప్పున ఆయన స్వరూపంలోనికి మనం మార్చబడుతూ Hallelujah. ఉన్నాము. హల్లెలూయా. Satan doesn't like it. అపవాది దాన్ని ఇష్టపడదు. He doesn't like us to be like Jesus Christ. మనము యేసుక్రీస్తు వారి వలె మార్చబడ్డం ఏమాత్రం So ఇష్టపడదు. he will be at continuous conflict అది with us. ఎప్పుడు కూడా మనతో Continuous. పోరాటంలో You may be knowing, you may not be knowing. మనకి తెలుసో తెలియకపోవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But his work. He knows when to attack and when not to attack. ఎప్పుడు ఎదుర్కోవాలి ఎప్పుడు ఎదుర్కోవద్దు అని ఎరిగి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But the spirit, we also have the spirit. మనం ఆత్మ కలిగి ఉన్నాము. The spirit guides us into all truth. ఆ ఆత్మ మనల్ని సర్వసత్యంలోకి Hallelujah. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Spirit and word. దేవుని యొక్క వాక్యము ఆత్మ. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word is spirit. దేవుని వాక్యము ఆత్మై ఉన్నది. Spirit is word. ఆత్మే వాక్యం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So God has made it very easy for if you want దేవుడు to, మనకి చాలా సులభతరం చేశాడు అన్ని. if you want to move in the spirit of God, దేవుని యొక్క ఆత్మలో నువ్వు వెళ్ళాలి అనుకుంటే read the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని Because చదువు. that is spirit. అది ఆత్మై ఉన్నది. The more of the word, the more of the spirit you have. ఎంత ఎక్కువ వాక్యములు చదువుకుంటే ఎక్కువ అంత ఆత్మ నీలోనికి వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yes, the more of the word, the more of the spirit. ఎంత ఎక్కువ ఆత్మ అంటే అంత ఎక్కువ వాక్యం. And the spirit always moves according to the word only. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యానుసారంగానే ముందుకు వెళ్తూ You cannot ఉంటుంది. do anything other అది than the word. వాక్యానుసారం కాకుండా ఇంకేది చేయలేడు. Jesus is the word. యేసుక్రీస్తే వాక్యమై ఉన్నారు. I am the way, నేనే మార్గము, the truth, సత్యము, and life. జీవమై ఉన్నానన్నాడు. The word is the way, వాక్యమే మార్గము, word is the truth, వాక్యమే సత్యము, word is the life. వాక్యమే జీవము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. So we are continuously
may available to us the word of God. మనము Hallelujah. ఎప్పుడు కూడా మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది దేవుని యొక్క వాక్యము, దానిని మనం Every చదువుకోవాలి. believer should spend less time with the word of God. విశ్వాసి కూడా కొద్ది సమయము దేవుని వాక్యంలో గడపాలి. ఎక్కువ సమయం దేవుని వాక్యంలో గడపాలి. Because the word corrects us. వాక్యం మనల్ని సరి చేస్తుంది. Word builds us. వాక్యం మనల్ని కడుతుంది. Word enriches us. వాక్యం మనల్ని జీవింపచేస్తుంది. And as you obey the word of మనం God, ఎంతగా దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తామో you receive the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం నువ్వు పొందుకుంటావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The word అది వాక్యము and life go together. మరియు జీవము. Life is holiness. జీవమే పరిశుద్ధత. Death is unholiness. మరణము అపరిశుద్ధత. So this is in every human being. ఇది ప్రతి మనుష్యునిలోనూ ఉన్నది. If you return to Titus 2:19, తీతు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 19వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, Titus 2:19, and purify of himself a peculiar people. మనకి ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగంగా ఆయన మనల్ని చేసి ఉన్నాడు. Jealous for good works. మంచి క్రియల కోసం మనము ఆసక్తి కలిగి ఉండడము. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is at work. దేవుడు క్రియలు చేస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Purify unto himself a peculiar people. దేవుడు మనకి ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగంగా చేసి ఉన్నాడు. We are a peculiar people. మనం ఒక ప్రత్యేకమైన Why జనాంగం. peculiar people? ఎందుకు మనం ప్రత్యేకమైన జనాంగము? Many times we have temptations. అనేకమైన సార్లు మనకి అనేకమైన శోధనలు ఉంటాయి. We don't fall into the temptations many times. మనము అనేక సార్లు ఆ శోధనలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. Many times we have a temptation to sin. ఎన్నోసార్లు పాపం చేయడానికి మనము శోధింపబడుతూ ఉంటాం. But we don't fall into the temptation of sin. మనము అప్పుడు ఆ పాపంలోనికి పడిపోకుండా ఉంటాము. It's a great sacrifice we make many times గొప్ప గొప్ప త్యాగాలు అనేకమైన సార్లు మనం చేస్తుంటాము to live a righteous life. మనము నీతిమంతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి. God is holy దేవుడు పరిశుద్ధుడు, and God has to be holy. మనం పరిశుద్ధులుగా ఉండవాలని పిలిచారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you turn to the purify into a peculiar people, jealous for good. మనము Jealous, J, not J. మనము దేవుని కొరకు మంచి క్రియలు చేయడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి. ఆసక్తి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మంచి క్రియలు చేయుటకు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నవాట. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క లక్షణం. మంచి క్రియలు చేయుటకు, మంచి క్రియలు అంటే దేవుడు మళ్ళీ రక్షణ నడిపించారంటే మంచి క్రియలు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. లోకం చూస్తే మనం మంచోళ్ళు మనం చూస్తారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎంత ఓపిక, ఎంత ఓర్పు, ఎంత సాత్వికం, ఎంత దీర్ఘ శాంతి, ఎంత సమర్పణ, ఎంత విశ్వాసం, ఎంత ప్రార్థన, ఎంత వాక్యము. ఇదేంటో పిచ్చోళ్ళు అంటారు. కొంతమంది అర్థం కాదు కదా పిచ్చోళ్ళు. ఏం సినిమాలకి వెళ్తాం, దేనికి అంటే ఏం చూడదట, ఏమి ఇష్టం లేదు, డబ్బు కూడా ఆశపడలేదు. ఇదేంటి కొంచెం పిచ్చి అనుకుంటారు. అసలు అర్థం కాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Because we are a peculiar people. మనం ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగము. Jealous for, you have a zeal for good works. మనము దేవుని మంచి కార్యాల కొరకు మనము ఆసక్తి కలిగి We are ఉన్నాము. good people. మనం మంచి జనాంగము. Called to be good people. మనము మంచి వారుగా ఉండునట్లుగా Live పిలువబడ్డాము. a good life. మంచి జీవిత శైలి జీవించాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even if you fall, ఒకవేళ పడిపోయినప్పటికి కూడా we rise up. మనం తిరిగి లెగుస్తాము. We don't take much time. మనం ఎక్కువ సమయం We తీసుకుంటాం. rise up. That's the quality of a believer. Hallelujah. Hallelujah. That's అది ఒక విశ్వాస యొక్క గుణగణము. why we are like that. ఎందుకు మనం అలా ఉన్నాం? Why others don't have it like this. Why? Hallelujah. హల్లెలూయా. Why we have it, why others don't have it. మనకే ఎందుకు ఈ మంచి జీవన శైలి తెలిసిన ఇతరులకు ఎందుకు లేదు? Because we had the Spirit of God. ఎందుకంటే మన దేవుని ఆత్మ మనలో ఉంది. The Spirit of God is holy. దేవుని యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధము. Hallelujah. It convicts us of sin, of righteousness and of judgment. మనలను పాప విషయమై నీతి విషయమై
మరియు తీర్పు విషయమే ఒప్పింపచేస్తాడు. So we are made a peculiar people, మనము ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగంగా మనల్ని చేసి ఉన్నాడు. zealous for good works. మనము సక్రియలు చేయడం కొరకై Hallelujah. 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 భావించాడు. World can't understand it. ఈ లోకం మనం అర్థం చేసుకోలేకపోవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. When I was in government service, నేను గవర్నమెంట్ సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు I had the opportunity to earn lot of money by bribe. ఎంతో అవకాశం ఉండింది చాలా డబ్బులు సంపాదించడానికి. Because I was inspector before export, compulsory quality control before export. ఎగుమతులప్పుడు నేను ఆ నాణ్యతని చూసే దాంట్లో నేను ఉండేవాడిని కాబట్టి And I have to give the quality mark and seal it. నేను ఆ నాణ్యత మార్క్ వేసి దానికి సీల్ వేయాలి. Hallelujah. And it goes directly to foreign countries. అది తిన్నగా వేరే దేశాలకి ఎగుమతి చేస్తారు. Usually material is this side and that side. కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఉంటది, అంత నాణ్యత ఉండదు. So what happens is people have an opportunity to make money. ఎంతో అవకాశం ఉన్నది డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి. So the thing is, you can help them without taking money. Hallelujah. డబ్బులు తీసుకోకుండా వాళ్ళకి సహాయం చేయవచ్చు. Because we are in Christ. ఎందుకంటే మనం క్రీస్తునందు ఉన్నాం కాబట్టి. Hallelujah. You can make money, will not by doing a bad thing, but where you can use your discretion, you can make money. Hallelujah. నీవు ఎక్కడ నువ్వు వివేచించి నువ్వు వారికి మంచి చేయడానికి నువ్వు పూనుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. That's the God we serve. ఆ దేవుని మనం సేవిస్తూ ఉన్నాం. We do it with all our heart because God has given us a new nature. మనము దేవుని సహాయంతో చేస్తాం ఇదంతా, ఎందుకంటే దేవుడు మనకు ఒక నూతన స్వభావం ఇచ్చాడు. If you turn to Ephesians 1:18, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18వ వచనం మనం చూసినట్లయితే Ephesians 1, same thing only, but Ephesians 1:18. 18. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the riches, you may know the hope of which He has called you, the riches of His glorious inheritance in saints. పరిశుద్ధులలో మీ యొక్క పిలుపు ఏమై ఉన్నదో, పరిశుద్ధులలో మీ యొక్క మీ పిలుపు ఏమై ఉన్నదో, పిలుపు వలన నిరీక్షణ ఏమై ఉన్నదో. పరిశుద్ధులలో మీ పిలుపు ఒకటి. ఆయన యొక్క స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, ఆయన యొక్క స్వాస్థ్యం మహిమ ఐశ్వర్యం ఎట్టిదో, మహిమ గల స్వాస్థ్యం మనకి. హల్లెలూయా. మహిమ ఐశ్వర్యము. హల్లెలూయా. మనకి అనుగ్రహించినట్లు మహిమా స్వరూపియగు తండ్రి తను తెలుసుకుంటే ఎంత మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత గల మనస్సు అనుగ్రహించినట్లు నా ప్రార్థన ఎంత మిమ్మల్ని గురించి విజ్ఞాపన చేయించున్నాను. మన ప్రత్యేకమైన జనాంగం. హల్లెలూయా. 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 లోకముకి లేని శాంతి సమాధానం మనకి ఉన్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. డబ్బు ఉన్నా ఉన్నపోయినా ఒకటే మనం. హల్లే ఎంత డబ్బు ఉన్నా అంతే, ఎంత డబ్బు లేకపోయినా అంతే. హల్లెలూయా. మనలోని ఆనందం ఉన్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి సో వి ఆర్ హేస్ విత్ హిమ్. కాబట్టి ఆయన తోడి వారసులము. We have an inheritance. మనకు ఒక స్వాస్థ్యం ఉన్నది. Inheritance of righteousness. మనకి నీతి అనే స్వాస్థ్యం మనకు ఉంది. Inheritance of holiness. మరియు పరిశుద్ధత అనే స్వాస్థ్యం ఉన్నది. Inheritance of power. మరియు శక్తి అనే వారసత్వం ఉన్నది. Inheritance of love. ప్రేమ అనే వారసత్వం ఉన్నది. సంతోషము, peace, సమాధానం, victory, జయము in the name of Jesus. యేసు నామములో మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో రాయబడింది. రెండు ఉన్నది. అంటే దియ్యను వెలగొట్టాలి. హల్లెలూయా. మనకి వచ్చే అడ్డులన్నీ దెయ్యమే. అపజయం అంతా దెయ్యమే. దెయ్యాన్ని వెలగొట్టాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. నువ్వు భాషలో మాట్లాడాలి. అందరూ మన ఎక్కువ సేపు భాషలో కూడా మాట్లాడాలి. మనం ప్రభు బల్లలో పాల్పంచుకుంటాం. The Lord's table is holy. ప్రభు బల్ల పరిశుద్ధము. Before partaking of the Lord's table, మనం ప్రభు బల్లలో పాల్పంచుకునే ముందు you must examine yourself. మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. If there is any known sin, ఏదైనా తెలిసి ఉన్న పాపం ఉన్నట్లయితే confess it. దాన్ని ఒప్పుకోవాలి.
Because the Lord is holy. ఎందుకంటే ప్రభు పరిశుద్ధుడు. The word of God says, దేవుని యొక్క వాక్యం if చెప్తున్నది, we confess our sins, మన పాపములు మనం ఒప్పుకొనిన ఎడల the blood of Jesus Christ, the Son, cleanseth us from all sins. His righteous and blood of Jesus. ఆయన నమ్మదగిన వాడు, నీతిమంతుడు కనుక మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయునని రాయబడి ఉన్నది. So this is a holy table. ఇది పరిశుద్ధ బల్ల. The body that was broken for us, మన కొరకే విరగొట్టబడిన ఆ శరీరం, blood that was shed for us. మన కొరకే చిందింపబడిన ఆ రక్తము. We are a new creation because of body of Christ and blood of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తమును బట్టి, విరగొట్టబడిన నలగొట్టబడిన ఆయన శరీరమును బట్టి మనం ఒక నూతన సృష్టిగా చేయబడి ఉన్నాము. Before partaking of the మనం ప్రభు బలలో పాలు పంచుకునే ముందు let's examine మనల్ని మనం ourselves. పరీక్షించుకుందాము. If there's any known sin, ఏదైనా తెలిసి ఉన్న పాపం ఉన్నట్లయితే examine ourselves. మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాము. Confess it before God. దేవుని ఎదుట మనము ఒప్పుకోవాలి. The blood of Jesus Christ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము cleanseth us from all sins. మన పాపములన్నిటి నుంచి మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది. Be holy as I am holy, says the Lord. నేను పరిశుద్ధుడై కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండవాలని వాక్యం చెప్తూ ఉన్నది. So we are going to partake of the Lord's table. మనం ప్రభు బలలో పాలు పంచుకొని పోతూ ఉన్నాము. Before partake of the Lord's table, ప్రభు బలలో పాలు పంచుకునే ముందు let us examine ourselves. మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాము. కొద్ది నిమిషాలు. And if there's anything that is disturbing us, any sinful thought, ఏదైనా పాపముతో నింపబడిన ఆలోచన గాని తలంపులు గాని already known sin, ఏదైనా తెలిసి ఉన్న పాపం ఉన్నట్లయితే confess it. దాన్ని ఒప్పుకుందాము. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. యేసుక్రీస్తు వారి రక్తం మాత్రమే మన ప్రతి ఒక్క పాపం నుంచి మనల్ని పవిత్రంగా చేస్తుంది. Be ye holy as I am holy, says the Lord. పరిశుద్ధులుగా ఉండాలని మనం పిలువబడ్డాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now we're going to partake of the Lord's table. మనం ఇప్పుడు ప్రభు బలలో పాలు పంచుకొని పోతూ ఉన్నాము. The Lord was betrayed. ప్రభు అయిన యేసు తను అప్పగింపబడిన రాత్రి He took the bread ఒక రొట్టెని ఎత్తుకొని and gave thanks. కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించి And break it. దానిని విరిచి And gave it to his disciples. ఆయన శిష్యులకి ఇచ్చి saying, ఇలాగా చెప్పారు, "Eat, this is my body which was broken for you. ఇది మీ కొరకైనా నా శరీరము, నన్ను Do this in remembrance of me as often as you partake of నన్ను it." జ్ఞాపకం చేసుకోండి దీనిని చేయుడని చెప్పాను. Hallelujah. Likewise, ఆ ప్రకారమే after supper he took the cup and said, "This cup is the blood of the New Testament." భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకుని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన క్రొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలో త్రాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి దీనిని చేయుడని చెప్పాను. So before partaking of the Lord's table, కాబట్టి ఈ ప్రభు బలలో పాలు పంచుకునే let ముందు us examine ourselves. మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. Be holy as I am holy, the word says. వాక్యం చెప్తుంది, నేను పరిశుద్ధులై ఉన్నాను, మీరు పరిశుద్ధులై ఉండవలనని అన్నది. So before we partake of the Lord's table, కాబట్టి మనము ఈ రొట్టెని తిని పాత్రలో త్రాగే ముందు ask Pastor Benedict to come and pray. పాస్టర్ బెనడిక్ట్ వచ్చి ఈ రొట్టె గురించి, ద్రాక్ష రసం గురించి ప్రార్థన చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాను. Let us look to the Lord in prayer. మనం ప్రార్థనలో ప్రభు వైపు చూద్దాము. As you have listened to the word of God, మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విన్నాము. ఇప్పుడే let us walk by the Spirit మనము ఆత్మానుసారంగా నడుచుకుందాము. and let us not walk in flesh. మనం శరీరానుసారంగా నడుచుకోవద్దు. If we walk in flesh, మనం శరీరానుసారంగా నడుచుకున్నట్లయితే we are not the children of God. మనము దేవుని కుమారులము కుమార్తెలమని పిలువబడము. Let us examine our lives. కాబట్టి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం, మన జీవితాన్ని పరీక్షించుకుందాము. Let us confess the sins that we have done in our thought life, మన in our words, ఆలోచనలో, మన మాటలలో, క్రియలలో, in our deeds, in our మన actions. యొక్క పనులలో, మన యొక్క మాటలలో, మన యొక్క క్రియలు ఏమై ఉన్నాయో వాటిని పరీక్షించుకుందాము. Let us confess all the sins మనం అన్నిటినీ ఒప్పుకుందాము. so that దానిని బట్టి when we partake in this holy communion, మనం ఎప్పుడైతే ఈ పరిశుద్ధ బలలో పాలు పంచుకుంటామో, because this bread denotes the body of Christ, ఎందుకంటే ఈ రొట్టె దేవుని యొక్క శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. and the wine denotes the blood of Christ, ఈ ద్రాక్ష రసము యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తానికి సాదృశ్యంగా died ఉంది. for us. ఆయన మన కొరకై మరణించారు. Let us not hold anything in our lives మన జీవితంలో దేనిని కూడా మనము
దాచిపెట్టుకోవద్దు. the grudge against anybody, ఎవరి పట్లైనా ఏదైనా ద్వేషము, కక్ష తీర్చు, పగ, be it your friend, అది నీ స్నేహితుడు అవ్వచ్చు, be it in the society, సమాజంలో అవ్వచ్చు, be it in the family, కుటుంబంలో అవ్వచ్చు, be it in the church. సంఘంలో అవ్వచ్చు. Help us, let us ask God to మనం remove దేవుణ్ణి అడుగుదాము, any grudge that is there against anyone. ప్రభా ఎవరి పట్లైనా ఏదైనా పగ గాని, ద్వేషం గాని, లేదా క్షమించడానికి గణం గాని, అసూయ గాని, ద్వేషం గాని, when we crucify them before Christ, మనం ఎప్పుడైతే దేవుని ఎదుట దాన్ని సిలువ వేస్తామో, and then take part in the Holy Communion, మరియు దేవుని యొక్క బల్లలో పాల్పంచుకుంటామో, then God will do great things in our lives. దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు He జరిగిస్తాడు. will bring a spiritual restoration in our lives. మన జీవితంలో ఆత్మీయ సమకూర్పునిస్తారు. Because our God is a God of supernatural. ఎందుకంటే మన దేవుడు అసాధారణమైన కార్యాలు చేసే He is the దేవుడు. bread of life. ఆయన జీవాహారమై ఉన్నాడు. And when we take this bread, మనం ఎప్పుడైతే ఈ బల్లలో పాల్పంచుకుంటామో, supernatural will do supernatural things in our lives. మన జీవితంలో అసాధారణమైన కార్యాలు జరిగిస్తాడు. You may be suffering with any sickness, మరి ఎటువంటి అనారోగ్యంతో అయినా మీరు బాధపడుతూ ఉండవచ్చు. and God will heal as we take part in this Holy Communion. మనము ఈ బల్లలో, పరిశుద్ధ బల్లలో పాల్పంచుకున్నప్పుడు దేవుడు మనకి స్వస్థతనిస్తాడు. Let us believe that, మనం నమ్ముతాం. even the chronic diseases will ఏదైనా be healed. ఏదైనా పెద్ద పెద్ద రోగాలు కూడా ఈ రొట్టెను తీసుకోవడం ద్వారా స్వస్థత పొందుకున్నారు. Yeah, let us believe in that. మనం దాని యందు విశ్వాసం Let us ఉంచుదాము. give it all to Christ. మనం సమస్తము దేవునికి అప్పగించుదాము. Let us bury our self-centered life to Christ. నేను అన్న కేంద్రీకృతమైన ఆ జీవితాన్ని, స్వార్థాన్ని మనము సమాధి And we will చేద్దాము. exalt the name of Christ. మరి క్రీస్తు యొక్క నామం If you are మహిమపరుద్దాము. struggling in any sin, ఏ పాపంతో అయినా మీరు పోరాటంలో ఉన్నారేమో, which is విడిచిపెట్టలేకపోతున్నారు, not giving you a fruitful and blessed and prosperous life, మీకు వర్ధిల్లకుండా చేస్తుందేమో, ఫలం లేకుండా చేస్తుందేమో, let us come and give it to Christ. మనము వచ్చి క్రీస్తుకి అప్పగిద్దాము. And may the Lord bless us. దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు. Our gracious Lord, thank you for this time that you have given to us. అత్యంత కృపగల మా ప్రభువా, మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయం బట్టి నీకు వందనాలు As ప్రభువా. we confessed and repented of our sins, ప్రభువా, మేము చేసిన పాపములు బట్టి మేము పశ్చాత్తాపపడి మేము ఒప్పుకుంటున్నాం ప్రభువా. as we have done it, O Lord, ప్రభువా, మేము చేసినవన్నీ ప్రభువా, as we have confessed already, O Father, the ప్రభువా, sins. పాపములన్నీ మేము ఒప్పుకున్నాం ప్రభువా. That's the reason, O Father, as we take this Holy Communion, ఆ కారణం చేత ప్రభు మేము ఈ బల్లలో పాలు we పంచుకుంటున్నప్పుడు pray spiritual healing in Jesus' name. ప్రభు ఆత్మీయ స్వస్థత మాకు రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. Lord, we pray all physical diseases and ailments to be healed in Jesus' name. ప్రభు శరీరానుసారమైనవి అన్ని కూడా స్వస్థత పొందుతారని యేసు నామములో ప్రభు. All demonic and dark forces will flee from our life in Jesus' mighty name. మా జీవితాల్లోంచి అపవాది దయ్యపు శక్తుల ప్రభావం అంతా పోతుందని మేము నమ్ముచున్నాం. Lord, you will reign over us. ప్రభు నీవు మమ్మల్ని పరిపాలిస్తావని Lord, నమ్ముచున్నాం. we will trample over Satan. అపవాదిపై మేము జయం పొందుతాం, అణగద్రొక్కుతాం, Oh, we will trample over sin. పాపాన్ని తీసివేస్తాం ప్రభా. Because you reign in our life. ఎందుకంటే నీవు మా జీవితాల్లో పరిపాలిస్తున్నావు ప్రభా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Bless the bread and the wine for your glory. ప్రభా, నీ మహిమాత్మయ రొట్టెని ద్రాక్షరసాన్ని ఆశీర్వదించండి ప్రభా. We give you all the glory. నీకే సకల విధములైన మహిమ చెల్లిస్తున్నాము In తండ్రి. Jesus' mighty name we pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. ఆమేన్. నీ రక్తధారలే ప్రభు నాకు అమృతధారలు, నీ రక్తధారలే ప్రభు నాకు అమృతధారలు, సిలువలో నా కొరకై, సిలువలో నా కొరకై చిందించిన కరుణామృతధారలు, చిందించిన కరుణామృతధారలు. ఆహా ఎంత భాగ్యము ప్రభు యేసు రక్త ప్రభావము, ఆహా ఎంత
జయమిచ్చు జీవధారలు, జయమిచ్చు జీవధారలు, జయమిచ్చు జీవధారలు, జయమిచ్చు జీవధారలు. మనం అందరం ప్రభు బలిలో పాల్గొందాం. హల్లెలూయా. ప్రియ ప్రభా, పరిశుద్ధుడా, వందనాలు తెలుస్తున్నాం ప్రభా. నీకు మాట యేసుక్రీస్తు బట్టి వందనాలు చేస్తున్నాం ప్రభా. యేసు ప్రభు ఈ లోకంకి వచ్చి మా కొరకు బలి అయి ప్రభా, పవిత్రైన రక్తం కాచే శరీరం నలగొట్టుబడి చనిపోయి తిరిగి లేచి ఉన్నారు కాబట్టి వందనాలు చేస్తున్నాం ప్రభా. మా అందరికీ ప్రభా మీ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి ద్వారా నూతన సృష్టిగా చేసి ఉన్నారు కాబట్టి స్తోత్రం చేస్తున్నాం ప్రభా. యేసుక్రీస్తు రక్తము సమస్త పాపం నుంచి శుద్ధి చేసి పవిత్రపరచడానికి స్తోత్రం చేస్తున్నాం ప్రభా. మేము మాకు ఇచ్చిన గొప్ప నిరీక్షణ బట్టి స్తోత్రం చేస్తున్నాం ప్రభా. సదాకాలం మీతో ఉంటానని మీ వాగ్దానం బట్టి స్తోత్రం చేస్తున్నాం ప్రభా. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి బట్టి వందనాలు చేస్తున్నాం ప్రభా. సంఘస్థుల్లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరిని బలపరిచిన ప్రభా, నూతన శక్తితో నింపు ప్రభా, నూతన అభిషేకంతో నింపు ప్రభా. మీ ఉద్దేశం, మీ సంకల్పం సంపూర్ణంగా మా జీవితంలో నెరవేర్పబడిన సాయం చేయ ప్రభా. ఇంతవరకు కాపాడి ప్రభా ప్రతి అవసరం తీర్చే దేవుడు అయిన స్తోత్రం. ఎవరైనా అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ముట్టి స్వస్థత పరచం ప్రభా. ఏ బాధలు ఉన్నారో ఆ బాధలు తొలిపోయిన సాయం చేయండి ప్రభా. ప్రభా వాక్యంలోని విశ్వాసంలో ఎదిగి అభివృద్ధి పొంది మీ కృప విస్తారం గురించి కాపాడి ఆశీర్వించి మైండ్ పొందుకొని క్రీస్తునామని వేడుకుంటాను తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనల్ని ప్రేమించే వారిని ఇప్పుడు సదాకాలం తోడేను. ఆమేన్.